आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के लिए। आप सभी की जानकारी में है कि 29 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हुए निर्णयों के बारे में आपको अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजयंत पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य
और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे। राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे। केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे। तेलंगाना 9 सीट्स 9 की घोषणा करेंगे। असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, विष्णु
पधारे। अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गाओ, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रंजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़ सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया, जांजगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में, गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडर भाई मकवाना,
राजकोट पुरुषोत्तमभाई रूपाला, पोरबंदर मनसुखभाई मंडाविया, जामनगर पूनमबेन माडम, आनंद मितेशभाई रमेशभाई पटेल, खेड़ा देवसिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुखभाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री सीआर पाटिल। ऐसे 15 सीटें, 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उराव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती एम.एल. अश्विनी, कन्नूर श्री सी रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री एम.टी. रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अलपुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 सीट्स आउट ऑफ 20। आउट ऑफ मध्य प्रदेश मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी,
ભાજપ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, જેની અંદર અત્યારે નામોની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે, જેની અંદર કચ્છમાંથી વિનોદ ચાવડાને ટિકિટ ફાઇનલ કરવામાં આવી છે. તેની સાથે જ બનાસકાંઠાથી ડોક્ટર રેખાબેન ચૌધરીનું નામ અત્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પાટણથી ભરતભાઈ ડાભી અને ગાંધીનગરથી અમિત શાહનું નામ છે તે યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે જ રાજકોટની વાત કરીએ તો રાજકોટમાં પુરુષોત્તમ રૂપાલાનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પોરબંદરમાં મનસુખ માંડવિયા છે તેઓને ટિકિટ સોંપવામાં આવી છે. તેની સાથે જ જામનગરમાં જે સીટ છે પૂનમબેન માડમ છે તે ત્યાંથી રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે જ નવસારીમાં પણ સી.આર. પાટીલને યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. 3 જેટલી જે સીટો છે તેના ઉપર ઉમેદવારો છે તેને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે જ અનેક નવા ચહેરા છે તેઓને તક મળવામાં આવી છે. આ વખતે તો આણંદમાં હિતેશ પટેલ છે, ખેડામાં દેવુસિંહ ચૌહાણ છે તેઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે જ દાહોદમાં પણ જસવંતભાઈને, તેની સાથે જ ભરૂચમાં મનસુખ વસાવા છે તેને ટિકિટ ભાજપ દ્વારા આપવામાં આવી છે. ભાજપ દ્વારા મહારથીઓને મેદાને ઉતારી દેવામાં આવી ચૂક્યા છે, જેની અંદર 3 જેટલા નામો છે તેને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. પૂનમબેન માડમ જેને જામનગરથી ફરી એકવાર રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, નવસારીથી સી.આર. પાટીલ છે અને ગાંધીનગરથી અમિત શાહ છે તેઓને રાખવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે જ રાજકોટમાં પુરુષોત્તમ રૂપાલાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. પોરબંદરની વાત કરીએ તો પોરબંદરમાં પણ મનસુખ માંડવિયાને ટિકિટ આપવામાં આવી ચૂકી છે. ખેડાની અંદર દેવુસિંહ ચૌહાણ છે તેમનું નામ અત્યારે જાહેર કરવામાં આવી ચૂક્યું છે. 15 જેટલા કુલ નામોની જાહેરાત છે તે આ પત્રકાર પરિષદની અંદર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના 15 જેટલા જે ઉમેદવારો છે તેમના નામ અત્યારે જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. કચ્છની અંદર વિનોદ ચાવડાને ચાન્સ આપવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે જ બનાસકાંઠામાં ડોક્ટર રેખાબેન ચૌધરી છે તેમનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પાટણની વાત કરીએ તો પાટણમાં ભરત ડાભી અને ગાંધીનગરથી અમિત શાહ છે. અમિત શાહને ફરી એકવાર રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે જ જામનગરથી પૂનમબેન માડમ છે તેઓને પણ રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. નવસારીથી પણ સી.આર. પાટીલ છે તેઓને રિપીટ કરાયા છે. તેની સાથે જ 15 નામો જે જાહેર થયા છે તેમાં ઘણા નવા નામોની પણ જાહેરાત આ વખતે કરવામાં આવી છે. બારડોલીથી પ્રફુલ્લ વસાવા છે તેઓને તક આપવામાં આવી છે. ભરૂચથી મનસુખ વસાવા છે તેઓને તક આપવામાં આવી છે. સાથે જ આણંદથી હિતેશ પટેલનું નામ જાહેર કરાયું છે. ખેડામાં દેવુસિંહ ચૌહાણ છે તેઓનું નામ જાહેર કરી દેવામાં આવી ચૂક્યું છે. કુલ 15 જેટલા નામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. નો રિપીટની જે થિયરી ભાજપ હર હંમેશની જેમ અપનાવતું રહે છે તે વખતે આ વખતે પણ તેમણે અપનાવી છે. 3 જેટલા નામોને જ 15માંથી રિપીટ કરવામાં આવી ચૂક્યા છે. તેની સાથે જ અનેક જે નવા નામો છે તે પણ ભાજપ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. નવા નેતાઓ છે તેઓને નવી તક આપવામાં આવી છે. કચ્છથી વિનોદ ચાવડા છે, બનાસકાંઠાથી ડોક્ટર રેખાબેન ચૌધરી છે તેમના નામની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. પાટણની વાત કરીએ તો ભરતભાઈ ડાભી છે તેઓના ઉપર ભારણ મૂકવામાં આવ્યું છે, તેમનું નામ જાહેર કરવામાં આવી ચૂક્યું છે. તો અમદાવાદ પશ્ચિમથી દિનેશ મકવાણા છે તેમનું નામ જાહેર કરાયું છે. રાજકોટથી પરસોત્તમ રૂપાલા છે તેઓનું પણ નામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. સત્તાવાર રીતે આ નામોની જાહેરાત કરાઈ છે. તો આજ મુદ્દે વધુ વિગતો સાથે ન્યૂઝ રૂમથી અમારા સંવાદદાતા સરફરાઝ લાઈવમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. સરફરાઝ, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ચાલુ છે અને 15 જેટલા નામ છે તે જાહેર કરાયા છે, શું છે માહિતી? નિશ્ચિતપણે ગુજરાતની અંદર 15 જેટલા નામો જાહેર થયા છે. તેની સાથે સાથે દેશભરની અંદર 195 નામોની જાહેરાત થઈ છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતના 6 જેટલા સાંસદોના પત્તા કપાયા છે અને ટોટલ જે 15 જે વ્યક્તિઓના નામો જાહેર થયા છે તેની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠાથી રેખા ચૌધરીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જે પહેલા એની જગ્યાએ પરબત પટેલ હતા સાંસદ, પરબત પટેલની અહીં ટિકિટ કપાઈ છે, તેમની જગ્યાએ રેખા ચૌધરીને ઉમેદવાર બનાવાયા છે. આ ઉપરાંત પાટણથી ભરત ડાભીને રિપીટ કરાયા છે, જ્યારે મનસુખ માંડવિયાને પોરબંદરથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે, જ્યાં પણ ઉમેદવાર બદલવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આણંદની વાત કરીએ તો મિતેશ પટેલને અહીં રિપીટ કરાયા છે. ભરૂચની વાત કરીએ તો મનસુખ વસાવાને રિપીટ કરાયા છે. રાજકોટની વાત કરીએ તો પુરુષોત્તમ રૂપાલાને ટિકિટ અપાઈ છે. અહીં પણ નામ બદલવામાં આવ્યું છે. અહીં પણ નવા ઉમેદવારને ચાન્સ આપવામાં આવ્યો છે. બીજી બાજુ ખેડાની વાત કરીએ તો દેવુસિંહ ચૌહાણને રિપીટ કરાયા છે. અમદાવાદ પશ્ચિમની વાત કરીએ તો દિનેશ મકવાણા અહીં પણ ઉમેદવાર બદલવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગરની વાત કરીએ તો ગાંધીનગરથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ફરીથી અહીંથી જ આ જ ગાંધીનગર બેઠકથી તેઓ ફરીથી ચૂંટણી લડશે. કચ્છની વાત કરીએ તો કચ્છમાં વિનોદ ચાવડાને ફરીથી રિપીટ કરાયા છે. જામનગરથી પૂનમ માંડમને રિપીટ કરાયા છે. દાહોદની વાત કરીએ તો દાહોદથી જસવંત ભાભોરને મેદાનમાં ઉતારાયા છે. કુલ મિલાવીની વાત કરીએ
તો ગુજરાતની અંદર આજે 15 નામો જાહેર થયા છે. તેના અંદર 6 જેટલા સાંસદોના પત્તા કપાયા છે, પરંતુ ભાજપ એ ડેમેજ કંટ્રોલ માટે ખૂબ જ જાણીતી છે અને ભાજપનો કાર્યકર્તા જે છે એ પ્રધાનમંત્રી મોદીના ચહેરા પર ચૂંટણી લડતો હોય છે અને તેને જોઈને એ પ્રચાર પ્રસારનો લાગી જતો હોય છે. તેથી કરીને આ ચૂંટણીમાં જે પણ ઉમેદવારોના પત્તા કપાયા છે તેને લઈને કોઈ ભાજપને નુકસાન થાય તેવી સંભાવના ઓછી દેખાઈ રહી છે. લખમા જી સરફરાઝ, 5 જેટલા 5 થી પણ વધારે નામો છે તેને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. નો રિપીટની જે થિયરી છે તે યથાવત તો છે, પરંતુ નામ રિપીટ પણ થયા છે. લખમા, આપનો સવાલ ફરીથી રિપીટ કરશો? જી સરફરાઝ, જે પ્રમાણે ભાજપની એક થિયરી છે પહેલાથી જ કે તે નો રિપીટ પર વધારે ભાર આપતું હોય છે, પરંતુ આ વખતે 15 નામો જે છે એમાંથી 5 થી 6 નામો છે તે રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. જે નિશ્ચિતપણે 6 નામો બદલવામાં આવ્યા છે, કેમ કે એક રણનીતિનો ભાગ હોય છે. ભાજપ દ્વારા હંમેશા એ જોવામાં આવતું હોય છે કે કયો વ્યક્તિ આ વખતે ચાલી શકે એમ છે. એને પાછળના ઘણા બધા ફેક્ટર્સ હોય છે. સેન્સ પ્રક્રિયામાં જે મંતવ્યો આવ્યા હોય છે કાર્યકર્તાઓના, આગેવાનોના, એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું હોય છે. ભાજપ દ્વારા જે આંતરિક સર્વે થતું હોય છે એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું હોય છે. આ ઉપરાંત જે રિપોર્ટ કાર્ડ છે સાંસદનો એ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું હોય છે. જ્ઞાતિગત સમીકરણોને જોવામાં આવતું હોય છે. આ બધું જ જોઈને ટિકિટ આપવામાં આવે છે. તેથી 6 નામોના બદલવામાં આવ્યા છે, 6 વ્યક્તિઓના પત્તા કપાયા છે, પરંતુ તેનાથી ભાજપને કોઈ નુકસાન થાય તેવી સંભાવના બહુ ઓછી દેખાઈ રહી છે. લખમા જી સરફરાઝ, દર વખતે જેમ આ વખતે પણ નવા ઉમેદવારો છે તેઓને તક આપવામાં આવી છે. નવા નામોની પણ જાહેરાત થઈ છે. ઘણા બધા એવા નવા નામ છે. નિશ્ચિતપણે નવા નામોની વાત કરીએ તો સૌથી શોકિંગ છે બનાસકાંઠાના રેખા ચૌધરીનું નામ. બનાસકાંઠામાં અત્યાર સુધીની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠામાં છેલ્લે જેને ટિકિટ આપવામાં આવી એ પર્વતભાઈ પટેલ હતા, જેઓ પહેલા થરાદથી ધારાસભ્ય હતા અને રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી પણ હતા. અને એની પહેલાની વાત કરીએ તો 6 ટર્મ સુધી ત્યાં રિપીટ કરાયા હતા હરિભાઈ ચૌધરીને, જેઓ 6 ટર્મ સુધી સતત ચૂંટણી લડ્યા હતા. એનું કારણ છે કે ત્યાં ચૌધરી મતબેંકોનું બહુ મોટું પ્રભુત્વ છે, તેથી આ વખતે પણ ત્યાંનો ચૌધરી મતદાતા જે છે તે નારાજ ના થાય તેની કારણે ચૌધરી વોટ બેંકને પણ ધ્યાનમાં રાખીને રેખા ચૌધરીની ટિકિટ અપાઈ છે. પરંતુ રેખા ચૌધરીનું બનાસકાંઠામાંથી નામ આવશે તેવી સંભાવના બનાસકાંઠાવાસીઓને બહુ ઓછી હતી. તે એક નામ સરપ્રાઇઝિંગ છે. આપણા અમદાવાદ પશ્ચિમથી જે નામ છે દિનેશ સોલંકીનું, તે પણ એક સરપ્રાઇઝિંગ છે. આવા અનેક સરપ્રાઇઝિંગ નામોની સાથે આ યાદી જાહેર કરાઈ છે. લખમા જી સરફરાઝ, 5 જેટલા નામો રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપમાં દર વખતે એવું હોય છે કે નક્કી નથી હોતું કોના સિરે તાજ હોય છે, કોના નામ જાહેર કરી દેવામાં આવતા હોય છે. તે વખતે આ વખતે પણ એવું જ લાગી રહ્યું છે. શું કહેશો? નિશ્ચિતપણે ભાજપ એક કેડર બેડ પાર્ટી છે અને ભાજપમાં જે પણ નિર્ણય છે એ દિલ્હી પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ કરતું હોય છે અને એ દરેકને સર્વમાન્ય હોય છે. ભાજપમાં શિસ્ત જબરદસ્ત જોવા મળતું હોય છે. ભાજપમાં અન્ય પક્ષોની જેમ ટિકિટ આપી દીધા બાદ ભયંકર આક્રોશ અને એ આક્રોશના કારણે ઉમેદવારને હરાવવા માટે એ જ પક્ષના લોકો મતતા હોય તેવું ભાજપમાં બહુ જ ઓછું બનતું હોય છે. એવું ભાજપમાં મોટા ભાગે બનતું નથી. ભાજપમાં નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાને અને ભાજપના વિકાસ કાર્યોને જોઈને કાર્યકર્તા મેદાનમાં ઉતરતો હોય છે અને એ કાર્યકર્તા બૂથ લેવલ સુધી પ્લાનિંગ કરી અને બૂથ લેવલ સુધીની ઘરે ઘરે જઈને લોકોને મત આપવા માટે પ્રેરિત કરતો હોય છે અને તેને લીધે જ ભાજપ દર વખતે જીતતું હોય છે. અને આ વખતે ભાજપે 5 લાખ મતોથી દરેક લોકસભા સીટ જીતવાનો જે ટાર્ગેટ મૂક્યો છે તેને લઈને પણ ભાજપના જે કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ છે ને જે 5 નામો જે નવા ઉમેરાયા છે, 5 રિપીટ કરાયા છે સાંસદો, તેના બાદ પણ કાર્યકર્તાઓમાં એટલો જ ઉત્સાહ છે અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ આજથી જ લોકસભાની વિધિવત તૈયારીઓમાં લાગી ચૂક્યા છે. લખમા જી સરફરાઝ, નેતા તો આપણે સમજી શકીએ, પરંતુ નેતાની પાછળ કાર્યકર્તાઓ અનેક હોય છે અને કાર્યકર્તાઓ ક્યારેક ક્યારેક રોષે ભરાતા હોય છે જ્યારે તેમના ધારેલા નેતાને ટિકિટ ન મળે. એનાથી ભાજપના જે સંગઠન છે એમાં કોઈ પ્રભાવ પડશે ખરો? નહીં, નિશ્ચિતપણે આપને જણાવ્યું હતું કે ભાજપમાં કાર્યકર્તા વિશેષ છે. ભાજપના દરેક તમે કોઈ પણ મોટા નેતાનું નિવેદન સાંભળો તો તે ક્યારે પોતાને આગેવાન નહીં કહે, ક્યારે પોતાને મંત્રી તરીકે સંબોધિત નહીં કરે. તે હંમેશા પોતાની કાર્યકર્તા માને છે. અને જ્યારે મોટો વ્યક્તિ, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી પોતે જ એવું કહેતા હોય કે હું આ પાર્ટીનો એક અદના કાર્યકર્તા છું, જ્યારે દરેક વ્યક્તિ કાર્યકર્તા હોય ત્યારે કાર્યકર્તાઓને પોતીકું ફીલ થાય છે. એ નાનામાં નાનો કાર્યકર્તા હોય એને પણ લાગે છે કે આ
આ વ્યક્તિ ઉમેદવારી નથી નોંધાવી રહ્યો, આ વ્યક્તિ એમપીની ચૂંટણી નથી લડી રહ્યો, પણ હું પોતે લડી રહ્યો છું, મારા પ્રશ્નો પણ સાંભળવામાં આવશે, પક્ષ મને પણ કોઈ દિવસ તક આપશે, મને પણ ચાન્સ મળશે. તેને લીધે કાર્યકર્તાઓ એ ખૂબ જ ઉત્સાહથી લાગી જતા હોય છે અને ભાજપની આ જીતનું જે કારણ છે એ કાર્યકર્તાઓની મહેનત જ છે. જે અવારનવાર જે ભાજપ જીતે છે એની પાછળનું જે કારણ છે એ કાર્યકર્તાની મહેનત છે. જી સરફરાઝજી, ઘણા એવા નેતાઓ છે જે પક્ષ પલટો કરી અને ભાજપમાં જોડાયા છે અને પોતાની સાથે હજારો જે પોતાના કાર્યકર્તાઓ છે તેને પણ લાવ્યા છે, તો એનામાં અત્યારે એમને ટિકિટ નહીં મળે તો એના કાર્યકર્તાઓમાં ક્યાંક રોષ જોવા મળશે કે શું? લગભગ ભાજપની આખી જે સ્ટ્રેટેજી છે એ આખી અલગ છે. ભાજપમાં કોઈ વ્યક્તિને ઉમેદવારી બદલવામાં આવશે, કોઈ ઉમેદવાર બદલવામાં આવે ત્યારબાદ તેમાં કેટલો વિરોધ રહેશે અને તેનાથી કેટલું પાર્ટીને નુકસાન થઈ શકે એમ છે, શું સીટ જઈ શકે એમ છે કે નહીં, આ બધી જ બાબતોની ભાજપ પૂર્વ તૈયારીઓ કરી દેતું હોય છે અને તેના માટે એક અલગથી એજન્સી પણ નિયુક્ત કરાયેલી છે અને એ ખાનગી એજન્સી ભાજપના દિલ્હી પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સુધી રિપોર્ટ મૂકતી હોય છે. ગુજરાતમાં પણ આ જ પ્રકારનું સર્વે થઈ ચૂક્યું છે અને જેટલા પણ વ્યક્તિઓને અત્યારે ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે ને એ તમામનું સર્વે થઈ ચૂક્યું છે. તેમની ટિકિટ આપ્યા બાદ થોડા સમય બાદ કાર્યકર્તાઓ મહેનતમાં લાગશે કે નહીં, આ ઉમેદવારને 5 લાખથી વધુ વોટોથી જીતાડશે કે નહીં, તે બધો જ સર્વે કરી દેવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાતિગત સમીકરણો પણ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. તમે જે પણ ઉમેદવારોના નામો જે જાહેર થયા છે તેમાં પણ જોઈ શકો છો જ્ઞાતિગત સમીકરણો અને ઉમેદવારોને હાઈ પ્રોફાઇલને જોઈને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. તેથી જે અસંતોષ છે કે કાર્યકર્તા ઢીલો પડી જાય એવી સંભાવનાઓ બહુ ઓછી દેખાઈ રહી છે અત્યારે. જી સરફરાઝ, જે પ્રમાણે જામનગરથી પૂનમબેન માડમને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, આહિર સમાજનું જે વોટ બેંક છે તેને જાળવી રાખવા માટેનું આ એક સમીકરણ છે, એટલે કહી શકાય કે આ વખતની ચૂંટણીમાં પણ જ્ઞાતિવાદ સમીકરણ છે તેના ઉપર વિશેષ ભાર આપવામાં આવી શકે છે. લખમાં નિશ્ચિતપણે આ દેશની મજબૂરી છે, દેશની રાજનીતિ મજબૂરી છે. રાજનીતિ મજબૂરી શબ્દ હું એટલા માટે વાપરી છું કેમ કે કોઈ પણ પક્ષ હોય તેને ટિકિટ આપતી વખતે જ્ઞાતિગત સમીકરણોને 100% ધ્યાનમાં લેવું પડતું હોય છે. ભલે પક્ષનો કોઈ પણ નેતા હોય, કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ હોય, એ ભલે ગમે એવી વાતો કરતું હોય કે અમે જ્ઞાતિના આધારે ટિકિટ નથી આપતા, પરંતુ દેશની અંદર ચૂંટણીમાં જ્ઞાતિગત સમીકરણો ખૂબ જ મહત્વના છે. કારણ કે જે જ્ઞાતિનો વ્યક્તિને ટિકિટ આપવામાં આવી છે એ જ્ઞાતિના વ્યક્તિઓ મતદાનમાં વધારે રસ લેતા હોય છે અને એના કારણે વોટિંગ પણ વધતું હોય છે અને વ્યક્તિની જીતની શક્યતા પણ વધતી હોય છે. એટલે તમામ પ્રકારના જ્ઞાતિગત સમીકરણો, એ ઉમેદવારની ત્યાંની કેપેબિલિટી કેટલી છે, ઉમેદવારનું પોતાનું વર્ચસ્વ, પોતાની લોકપ્રિયતા કેટલી છે, સમાજ માટે તે કેટલો કામ આવે એવો વ્યક્તિ છે, કેટલો પક્ષ માટે એ સમર્પિત છે, નિષ્ઠાવાન છે, આ બધા જ પાસાઓનું એકદમ માઇક્રો પ્લાનિંગ કરવામાં આવતું હોય છે અને ત્યારબાદ ટિકિટ આપવામાં આવતી હોય છે. અને ભાજપ જે સતત 2 વખત જીત્યા બાદ આ વખતે જે હેટ્રિક લગાવવાની અને આ હેટ્રિક પણ 400થી વધુ સીટો સાથે લગાવવાની જે વાત છે તેને સાર્થક કરવા માટે ભાજપે સંપૂર્ણ માઇક્રો પ્લાનિંગ કર્યું છે અને તે રણનીતિના ભાગરૂપે જ આ 15 નામો જાહેરાત કરાય છે અને જેમાંથી 5 નામો બદલવામાં આવ્યા છે. જી સરફરાઝ, આ વખતની જે ચૂંટણી છે તેમાં અત્યારે 195 નામ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે, જેમાં યુવા અને મહિલા ઉપર પણ વિશેષ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. મહિલાઓને 28 અને યુવાનોને 47 જેટલી બેઠકો આપવામાં આવશે અને તેમના નામ પણ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. તો જ્ઞાતિવાદથી વધારે યુવા અને મહિલાઓ પર પણ વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. નિશ્ચિતપણે આપણે સમજી શકીએ એમ છીએ કે દેશની અંદર 50% જેટલી એટલે કે પુરુષોની સમકક્ષ વોટ બેંક જે છે એ મહિલાઓનું વોટ બેંક છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હંમેશા માતૃશક્તિ, માતૃવંદનાની વાત કરતા હોય છે. હમણાં તાજેતરમાં જે સંદેશ ખાલીનો જે ઇસ્યુ છે તે પણ ભાજપે જબરજસ્ત રીતે ઉપાડ્યો છે, કેમ કે ત્યાં પણ મહિલાના ઉત્પીડનનો મામલો હતો, તેને લઈને ભાજપે એ મુદ્દો પણ જબરદસ્ત ઉપાડ્યો છે. મહિલાઓની સશક્તિકરણ માટે માતૃવંદના અધિનિયમ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં થોડા સમય પહેલા જ પસાર કરાયો હતો. જોકે તેનું અમલીકરણ ભલે 2026થી થશે, પરંતુ ભાજપે આ વખતે પણ અનેક મહિલાઓને ઉમેદવારીની તક આપી છે, જેથી જે મોટું વોટ બેંક છે મહિલાઓનું તે પણ ભાજપ તરફી રહે અને સાથે સાથે જે એ મહિલાઓને ટિકિટ આપવામાં પણ જ્ઞાતિગત સમીકરણો. હું એક પણ દિવસ નહીં જઈશ તો બી મતદાતા ભાઈ બહેનોને સાથે લઈને સૌ કાર્યકર્તાઓ ધાર્યું પરિણામ લાવી શકશે એવો મને વિશ્વાસ છે. સર, આ વખતેની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કાર્યકર્તાઓ લોકો સુધી પહોંચતા હોય છે, રણનીતિમાં શું નવું જોવા મળી શકે છે? રણનીતિ જાહેરમાં કરવાની ના હોય, પરંતુ અમે આટલા વર્ષોના અનુભવથી ઇલેક્શન લડવા માટે
અને આટલા વર્ષોના લોકોનો પણ મોદી સાહેબનો અને મોદી સાહેબની સરકારના અનુભવ પર જે વિશ્વાસ બેઠો છે, એટલા માટે અમે એવું માનીએ છીએ કે અમારી પાસે સરળતા છે, પરંતુ અમે સરળતા હોવા છતાં કોઈ પણ ખૂણે એને છોડીશું નહીં. દરેક જગ્યાએ પ્રચારમાં, પ્રસારમાં, લોકો સાથેના સંપર્કમાં, કાર્યકર્તાઓને સક્રિય કરવામાં અમે પૂરા સક્રિય રહીશું. ભરૂચ બેઠક ઉપર ઉમેદવાર બસ બીજા નહીં. બીજો કોઈ પ્રશ્ન નથી ને કોઈને? મિત્રો, હા, મને नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए उसको आज पत्रकार परिषद में डिक्लेयर किया है। गुजरात में भी 15 सीटों के ऊपर उम्मीदवार के नामों को आज जाहिर किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और 11 लोग जल्दी से उनका भी नाम डिक्लेयर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता को लेकर उन्होंने जो जिस तरह से लोगों की अपेक्षा पूर्ण की है, उन्होंने अनेक वचन पूर्ण किए हैं और आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में, जेपी नड्डा साहब के मार्गदर्शन में हम लोग कार्यकर्ताओं के आधार पर गुजरात के मतदाताओं का संपर्क करते हुए हम गुजरात की 26 की 26 सीट कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लीड से जीतने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है ये टारगेट हम अचीव करेंगे क्योंकि लोग भी हमारे साथ में हैं। जिस तरह से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो बाकी सीटों पर किस तरह से समय दे पाएंगे और अपने क्षेत्र में कैसे समय दे पाएंगे? नवसारी की सीट पर हमारे मतदाता भाई बहनों के साथ हमारा संपर्क है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने जवाबदारी लेकर काम भी शुरू किया हुआ है। मैं नवसारी में मेरी बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है और बाकी सीटों के ऊपर भी जिस तरह से हमारा प्लानिंग हुआ है उसके ऊपर ब्रशिंग करते हुए वो काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा 26 सीटों के ऊपर प्रयास रहेगा और हम 26 सीट जीतने के लिए 5 लाख की लीड में जीतने के लिए कोशिश करेंगे। विपक्ष के पास क्या कोई ठोस मुद्दे नहीं है भाजपा के लिए सामने? हम तो हमारी बात करते हैं, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। लोग उस सभी मुद्दों से प्रभावित भी है और वो अपने आप को उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ भी रहे। यही ताकत है मोदी साहब के गारंटी की, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मतदाताओं को क्या अपील रहेगी इस चुनाव के अंदर खास तौर पर? मतदाताओं से मेरी अपील है, सभी भाई बहनों से, कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर विश्वास किया है। आपकी अपेक्षा पूर्ण करने में मोदी साहब ने पूरी जहमत भी ली है और सिर्फ जहमत नहीं की, परिणाम भी दिए हैं। आपकी अपेक्षा से ज़्यादा इस देश को सुदृढ़ करने में, इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, इस देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, इस देश के किसानों को अलग योजनाओं द्वारा उनको भी मदद करने के लिए, इस देश की महिलाओं उसको सुरक्षित करते हुए उनको अधिकार देने में और इस देश के युवान उसके टैलेंट को पहचानते हुए अनेक योजना द्वारा वो स्वावलंबी बने, उसके लिए जो मोदी साहब ने प्रयत्न किए हैं वो पूरा देश जानता है, गुजरात के लोग भी जानते हैं और गुजरात के लोग उनसे प्रभावित भी है और उनके ऊपर पूरा विश्वास भी है। मोदी की गारंटी पूरे देश और दुनिया में चल रही है। धन्यवाद। તો સત્તાવાર રીતે ગુજરાતમાંથી સીટો છે તેની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। 15 થી વધુ નામો છે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। 5 જેટલા નામોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, જેની અંદર અમિત શાહ, પૂનમબેન માડમ, CR પાટીલ, દેવુસિંહ ચૌહાણના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ભરતસિંહ ડાભી છે પાટણથી, તેમને પણ રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે। તેની સાથે જ નવા નામો છે તેની પણ ક્યાંક જાહેરાત કરવામાં આવી છે। રાજકોટની અંદરથી પરસોત્તમ રૂપાલા છે, તેમનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। પોરબંદરની વાત કરીએ તો ત્યાંથી મનસુખભાઈ માંડવિયા છે, તેઓનું નામ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આણંદમાંથી મિતેશ પટેલને ઉતારવામાં આવ્યા છે મેદાને। તેની સાથે જ દાહોદમાં જસવંત ભાભોરને તક આપવામાં આવી છે।
તે જ રીતે બારડોલીમાં પ્રફુલ્લ વસાવા અને નવસારીથી CR પાટીલ જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે ભરૂચમાંથી મનસુખ વસાવા છે તેઓને ટિકિટ આપવામાં આવી ચૂકી છે। આ સત્તાવાર નામોની જાહેરાત આજે કરવામાં આવી છે। પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર કુલ 15 જેટલા નામોની જાહેરાત કરાઈ છે। 5 નામોને તેમાં રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે। તેની સાથે અનેક નવા ચહેરા છે તેઓને તક આપવામાં આવી છે। તો આજ મુદ્દે વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા સરફરાઝ લાઈવમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે ન્યૂઝરૂમથી। સરફરાઝ, જે પ્રમાણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી અને ત્યારબાદ અનેક નવા નામોની જાહેરાત કરાઈ છે। જી, નિશ્ચિતપણે નવા નામોની જાહેરાત કરાઈ છે અને આ નવા નામોની અંદર જે ચોંકાવનારા નામો આવ્યા છે તેની અંદર બનાસકાંઠાથી રેખા ચૌધરીનું નામ જે છે એ સૌ માટે અચંબિત કરનારું છે। આ ઉપરાંત અમદાવાદ પશ્ચિમથી દિનેશ મકવાણા નું નામ પણ નવીન છે। આમ 5 જેટલા નવા ચહેરાઓની જાહેરાત થઈ છે। સાથે સાથે ટોટલ 15 વ્યક્તિઓને ગુજરાતના MPની ચૂંટણી માટે દાવેદારી ટિકિટ આપવામાં આવેલી છે, જે આ 15 વ્યક્તિઓ જે છે એમને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે આ 2024ની ચૂંટણી માટે। જી લખમા। જી સરફરાઝ, જે પ્રમાણે રાજકોટથી વિજય રૂપાણી છે, પૂર્વ CM છે, તેઓને નામ બહાર આવી શકે તેવી જે સંભાવના હતી, અટકળો હતી, તેને હવે ત્યાંથી રાજકોટમાંથી પરસોત્તમ રૂપાલાનું નામ ફાઇનલ થઈ ચૂક્યું છે। જી, નિશ્ચિતપણે પુરુષોત્તમ રૂપાલા એ દિગ્ગજ નેતા છે અને તેઓ અત્યારે પણ કેન્દ્ર સરકારમાં મંત્રી તરીકે છે, જેઓ રાજ્યસભામાંથી ચૂંટાઈને આવે છે। તેમને આ વખતે ટિકિટ આપવામાં આવી છે પોરબંદરથી। તેથી પુરુષોત્તમ રૂપાલા પણ એક દિગ્ગજ નેતા હોવાથી તેમને રિપીટ કરવાથી કાર્યકર્તાઓમાં પણ ગજબનો ઉત્સાહ છે। આ ઉપરાંત અનેક જે ટિકિટ આપવામાં આવી છે તેને લઈને કાર્યકર્તાઓમાં દરેક લોકસભા વિસ્તારોની અંદર ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। કાર્યકર્તાઓમાં પણ નવીન જોશ આવ્યો છે। ટિકિટોની જાહેરાત થતાં હવે કાર્યકર્તાઓ આજે જ મીઠાઈ અને ઉત્સાહનો ઉમંગ ઉજવ્યા બાદ આવતીકાલથી તેઓ પ્રચાર પ્રસારમાં લાગી જશે। અને આ ભાજપની એક ખાસિયત છે કે તેનો કાર્યકર્તા ક્યારેય રેસ્ટ નથી લેતો। એ ઉજવણી માત્ર ટૂંકી ઉજવણી કરીને સતત મહેનતમાં લાગેલો રહે છે અને તેથી જે ભાજપની જે સળંગ જીત થાય છે તેની પાછળનું કારણ પણ એ છે કે કાર્યકર્તાઓની ગજબની મહેનત છે અને ઉત્સાહના કારણે, એ મહેનતના કારણે જ ભાજપ જીતી હોય છે। અને 2024ની ચૂંટણીમાં પણ ભાજપ આ જ કાર્યકર્તાઓ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાના બળ પર ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યું છે અને ફરીથી હેટ્રિક બનાવી, અને એ હેટ્રિક માત્ર હેટ્રિક નહીં પરંતુ 400 સીટો સાથેની હેટ્રિક બનાવવા માટે પૂરી રીતે તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે। જી સરફરાઝ, એક સીટ પર 10 થી પણ વધારે ઉમેદવારો છે, જે દાવેદારો છે તે પોતાની ઉમેદવારી નોંધવા માટે તૈયાર થઈ ચૂક્યા હતા, જેમાં ઘણા એવા નામો બી છે જેનો ઉલ્લેખ બહુ વધારે પાર્ટીમાં નથી થતો। ત્યારે એ રીતે જ વાત કરીએ તો જામનગર છે, ત્યાં રીવાબેન જાડેજા છે, તેમનું નામ પણ ક્યાંક રેસમાં હતું, તેમનું પણ ઉલ્લેખ ક્યાંક કરવામાં આવતું હતું, પણ આખરે પૂનમબેન મેડમને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે। જો ભાજપ જે છે એ બહુ જ મોટું સંગઠન છે। વિશ્વનું સૌથી મોટું જો કોઈ સંગઠન હોય તો તે ભાજપને માનવામાં આવે છે। ભાજપની અંદર કરોડો સભ્યો છે અને કરોડો સભ્યોની સાથે સાથે કરોડો મતદાતાઓ પણ ભાજપને વોટ બેંક, ભાજપને વોટ આપે છે। તેથી ભાજપમાં દાવેદારી વધારે હોય, વધારે લોકો ટિકિટ માંગે, એ એક સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે અને લોકતંત્રની અંદર દરેક વ્યક્તિને ઉમેદવાર પોતાની દાવેદારી રજૂ કરવાનો, પોતાનું નામ આગળ કરવાનો કે પોતાના માટે ટિકિટ માંગવાનો તેને પૂરેપૂરો બાધિત અધિકાર છે, પૂરેપૂરો હક છે અને તેના આધારે ટિકિટ માંગતા હોય છે। અને મોટાભાગની સીટો પર તમે જે પ્રમાણે કીધું એમ 10થી વધારે દાવેદારો હતા, પરંતુ ટિકિટ તો એક વ્યક્તિને જ મળતી હોય છે અને તેના આધારે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ એ બધા જ સમીકરણો, એ જ્ઞાતિગત સમીકરણો હોય, એ વ્યક્તિની ત્યાંની લોકશાહના હોય, આ ઉપરાંત સાંસદનો રિપોર્ટ કાર્ડ હોય, આંતરિક સર્વેમાં એના વિશે કેવો ફીડબેક છે, આ બધી જ બાબતો અને સેન્સમાં એના વિશે શું ફીડબેક મળ્યો છે, આ બધી જ બાબતોના આધારે ટિકિટ અપાતી હોય છે। તેથી દાવેદારો ભલે વધારે હોય પણ ટિકિટ એક જ વ્યક્તિને મળતી હોય છે અને એ એક વ્યક્તિને ટિકિટ મળ્યા બાદ પણ ભાજપની અંદર એ પ્રકારનો આંતરિક વિવાદ નથી જોવા મળતો જે અન્ય પક્ષોમાં જોવા મળતો હોય છે અને તે જ ભાજપની એ અત્યાર સુધીની જીતનું એક મહત્વનું કારણ રહ્યું છે। લખમા। જી સરફરાઝ, મહિલા વોટ બેંક છે તેને આકર્ષવા માટે 15 જેટલા નામો છે, તેમાંથી 2 નામો મહિલાઓના પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને હજુ પણ મહિલા ઉમેદવારો છે તેમના નામ જાહેર થાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે। શું કહેશો? નિશ્ચિતપણે ભાજપ હંમેશા મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરતી હોય છે। પછી સંદેશ ખાલીનો મુદ્દો ઉપાડવો હોય કે માતૃવંદના અધિનિયમ પસાર કરવું હોય કે
અન્ય મહિલાઓના અધિકારો માટે લડવું હોય, આ તમામ બાબત એ દર્શાવે છે કે ભાજપ મહિલાઓને કેટલું પ્રાધાન્ય આપે છે, ભાજપ મહિલાઓ માટે કેટલું ચિંતિત છે. તેને તમારે જોવું હોય તો જે લઘુમતી સમાજ છે, જે મુસ્લિમ સમાજ છે, તે મોટાભાગે અત્યાર સુધી એવું કહેવામાં આવતું હતું કે તેઓ ભાજપથી વિમુખ રહેતા હોય છે. તે પારંપરિક રીતે જોવા જઈએ તો મુસ્લિમ મહિલાઓ જે છે એ ભાજપનું વોટ બેંક નથી. તેમ છતાં પણ 3 તલાક જેવો કાનૂન લાવીને તેમને મુસ્લિમ મહિલાઓને તેમનો અધિકાર આપવાનું મહત્વનું કામ કર્યું છે. એટલે કે મહિલાઓ એ ભાજપ અને નરેન્દ્ર મોદીની સૌથી પહેલી ચિંતા છે અને મહિલાઓ માટે કોઈ પણ કામ કરવા માટે ભાજપ હંમેશા તત્પર રહેતું હોય છે. પછી ટિકિટ આપવાનું હોય કે તેમના માટે કોઈ વિકાસ કાર્ય કરવાના હોય કે તેમની સંવેદનાને ધ્યાને રાખવાનું હોય. અને તેથી જ અત્યારે જે નામો જાહેર થયા છે એમાં પણ 2 નામો મહિલાઓના છે. હજી જે 11 ટિકિટો આપવાની છે ગુજરાતની અંદર, તેમાં પણ મહિલા ઉમેદવાર હોઈ શકે છે તેવી પૂરેપૂરી પ્રબળ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. લખમાં જી સરફરાઝ, યુવાનો ઉપર પણ વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. યુવા ઉમેદવારોના નામ પણ 47 જેટલા આ વખતે 195 માંથી જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તો ગુજરાતમાં પણ ઘણા એવા નવા ચહેરા છે, નવા ઉમેદવારો છે જે યુવાન છે. નિશ્ચિતપણે યુવા મતદાતાઓ માટે હંમેશા બીજેપી ચિંતિત રહેતું હોય છે. દર વર્ષે આપણે જોઈએ છીએ તે મુજબ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા યુવા મતદાતા દિવસની પણ ઉજવણી કરાતી હોય છે અને જે નવીન મતદાતાઓ છે તેમને આવકારવામાં આવતા હોય છે. ભાગ્યે જ કોઈ એવું પક્ષ હશે કે ભાગ્યે જ કોઈ એવો દેશ હશે કે જ્યાં 18 વર્ષથી ઉપરનો એટલે કે વોટિંગ કરવાની એનો સમય પૂરો થાય ત્યારે એ મતદાતાને દેશનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે દેશનો વડો પોતે આવીને સંબોધિત કરે અને તેમનો ઉત્સાહ વધારે કે તમે આજથી મતદાતા છો, આવો તમે પણ દેશમાં સહભાગી બનો અને તમારા અમૂલ્ય વોટ દ્વારા સરકારની પસંદગી કરો. આ રીતે વેલકમ કરનાર કોઈ પક્ષ હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે અને એ નરેન્દ્ર મોદીની આ એક વિશેષ સ્ટ્રેટેજી છે જે યુવાનોને વિશેષ આકર્ષે છે. યુવાનોમાં ખાસ કરીને એટલા માટે વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળે છે અને યુવાનો ખાસ કરીને બીજેપીમાં એટલા માટે વિશેષ રસ દાખવતા થયા છે કારણ કે યુવાનોએ છેલ્લા ગુજરાતની અંદર 25-30 વર્ષોથી એ ભાજપનું શાસન છે અને ભાજપના શાસનમાં થઈ રહેલો વિકાસ એ આજના યુવાને જોયો છે. આજના 20 વર્ષ 22ના યુવાને આ બધું જોયું છે. આજના 20-22 વર્ષના યુવાને 500 વર્ષનો રામલલ્લા મંદિરનો જે સંઘર્ષ છે તેનો અંત થતા પણ જોયો છે અને રામ મંદિર, ભવ્ય રામ મંદિર બનતા અને ત્યાં ભગવાન રામજીની પ્રતિમાના દર્શન કરતા પણ તેને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને દેશવાસીઓને જોયા છે. અનેક વિકાસના કાર્યો પણ તેને જોયા છે અને તેથી જ આજનો યુવાનો પણ ભાજપની તરફેણમાં મોટાભાગે રસ દાખવતા હોય તે એટલા પરથી કહી શકાય કેમ કે જે પણ રજીસ્ટ્રેશન થાય છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાનો તેમાં પણ યુવાનોનો મોટો વર્ગ છે. તેથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ પોતાની જે યાદી જાહેર કરતી હોય છે તેની અંદર યુવાઓને 100% પ્રાધાન્ય આપતી હોય છે અને આ યાદીમાં પણ કંઈક આવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. જી સરફરાઝ, જે પ્રમાણે તર્ક વિતર્ક તુક્કાબાજી ચાલતી હતી તેમાં એવા પ્રમાણનું હતું કે 18 જેટલા જે નામો છે તેના પત્તા કટ થશે અને નવા ઉમેદવારો છે તેઓને તક મળશે. તો અત્યારે તે સંભાવના હતી જે તે સાચી થતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે કારણ કે 5 જ નામ રિપીટ થયા છે, બાકી બધા જ નવા ચહેરા છે. નિશ્ચિતપણે તમને કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એક જ ઉમેદવાર હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાને હંમેશા એક જ વાત શીખવાડવામાં આવે છે કે આપણો ઉમેદવાર એટલે કમળ અને નરેન્દ્ર મોદી. આ જ એક સ્ટ્રેટેજી છે ભાજપની. ત્યાં કમળને જોવામાં આવે છે, નરેન્દ્ર મોદીને જોવામાં આવે છે અને વોટ આપવા માટે મતદાતાઓને તૈયાર કરવા તેની શિખામણ કાર્યકર્તાને આપવામાં આવતી હોય છે. તેથી જ ઉમેદવાર કોણ બને છે તે ભાજપમાં એટલું મહત્વનું નથી, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી કોને ટિકિટ મળી છે એ વિશેષ મહત્વ ન રાખતા વિશેષ મહત્વનું એ રાખે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે ટિકિટ આને વ્યક્તિને આપી છે તો આપણે એને જીતાડવાનું છે. જીતાડવું એ એક લક્ષ્ય હોય છે. કોને ટિકિટ આપી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં વિશેષ મેટર નથી કરતું. તેથી અમુક લોકોના નામ કપાય, અમુકને રિપીટ કરવામાં આવે તે બાબતો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મોટાભાગે ગૌણ હોય છે અને આ જ બાબત એ ભાજપની સ્ટ્રેટેજી છે. આ જ બાબત ભાજપની અત્યાર સુધીની ખાસિયત રહી છે જેને લઈને સતત 2 ટર્મથી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મોદી સરકાર વિજયી થાય છે અને એ જ રીતે આ વખતે હેડ્રિક લગાવવાની ગણતરી ભાજપ રાખી રહ્યું છે. માત્ર હેડ્રિક નહીં પરંતુ 400 સીટોની
સાથે હેટ્રિક લગાવવાની વાત છે, તેથી જ કોને ટિકિટ મળે છે તે વિશેષ કાર્યકર્તા